ہیلو. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب خیریت ہے؟ ہاں اللہ کا کرم سے تو ہے. مولانا سہیل صاحب بول رہے ہیں کیا؟ مفتی سہیل صاحب؟ جی جی جی. جی جناب تھوڑا آپ سے کچھ بات کرنا تھا، کسی سے نمبر لیا تھا میں آپ سے. جی بتائیں. یہ فتاوی رضویہ کی عبارت تھی تو کچھ سمجھنا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو کس بارے میں؟ اس میں یہ دو عبارت ہے. ہاں ہاں. جلد 4 کی ہے، صفحہ نمبر 402 ہے. جی جی. اس میں لکھا اگر کسی مسلمان پر گواہان عادل شہادت دیں ہاں کہ یہ فلاں ہاں. قول و فعل کے سبب مرتد ہو گیا جی اور وہ اس سے انکار کرتا ہو تو اس سے تعرض نہ کریں گے، نہ اس جی لیے کہ گواہان عادل کو جھوٹا ٹھہرا بلکہ اس لیے کہ اس کا مقرنہ اس کے کفر سے توبہ و رجوع سمجھیں گے. جی جی ایک عبارت یہ ہے. جی دوسرا یہ تھا جلد نمبر 30 کی عبارت ہے، جی 348 صفحہ نمبر. کہتے ہیں جی یعنی کتب فتاوی میں جتنے الفاظ حکم کفر کا جزم کیا ہے اس سے مراد وہ جی صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلوئے کفر مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں ہے. جتنے بھی جی. فتاوی میں ہے یہ ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کس کا؟ یہ دونوں عبارت کا. پہلی عبارت سے مراد یہ ہے کہ جیسے عادل گواہی کسی کے بارے میں گواہی دے جی جی کہ اس کے افعال ایسے ہیں جس سے اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، ارتداد کا حکم لگتا ہے، مگر افعال وہ آدمی مکر رہا ہے کہ میں نے ارتداد نہیں کیا ہے. جی جی. تو ایسی صورت میں پہلی عبارت ہاں. تو اس سے تعارض نہیں کریں گے، یعنی اس سے یہ نہیں کہیں گے نہیں تم مرتد ہی ہو. ہاں. اس وجہ سے نہیں کہ مطلب جو ہے اس کے ارتداد کا جو حکم اٹھ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ گواہ جو عادل ہیں ان کی گواہی کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کا اپنے ارتداد سے مقرنہ ہی اس کا توبہ اور رجوع نامہ ہے. جی جی. یعنی اس نے گویا کہ اگر کیا بھی ہے اس سے افعال تو وہ اپنا جو انکار کر رہا ہے یہی انکار ہی اس کا توبہ اور رجوع نامہ ہے. اور اس سبب سے مطلب وہاں پر گواہان عادل کو جھٹلایا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ عادل ہیں، گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی بھی مانی جائے گی. جی جی. مگر اس کو پر ارتداد کا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ وہ اپنے حکم سے اپنے قول و فعل سے مکر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مکرنہ ہی السر نو اس کی توبہ اور رجوع نامہ سمجھا جائے گا. جی جی. ایک تو عبارت یہ پہلے والی ہو گئی. جی جی. اور دوسری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کفر کا قول ہوا ہے جی. اس سے وہ وہی مراد بھی لے کفر والا معنی، تبھی اس کے اوپر حکم کفر لگے گا. اگر وہ مراد نہیں لے رہا ہے جی. تو حرام تو ہوگا مگر حکم کفر نہیں لگے گا. جی. اس میں تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو حسام الحرمین میں علماء جی. دیوبند جیسے مولانا اشرف علی تھانوی ہوئے، اور اسی ہاں طرح ہاں. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جو حضرت اعلیٰ حضرت نے ان پر کفر لگائے تو وہ تو انکار کرتے ہیں کہ ہم نے تو کفر نہیں کیا اور میری مراد یہ نہیں ہے. تو یہ نہیں دونوں وہ کے فتوے مراد سے تو نہیں، پوری بات سن لیجیے، جو اشکال ہے وہ میں بتا رہا ہوں. تو ایک فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ اس کا مقرنہ رجوع و توبہ سمجھیں گے، اس پر کفر نہیں لگائیں گے، اس کے تعرض نہیں کریں گے. تو انہوں نے تو اس سے انکار ہی کر دیا کہ یہ میری مراد یہ نہیں ہے اور میں نے کوئی کفر نہیں کیا. دوسرے فتوے سے جو ہے کہ اس سے پہلوے کفر مراد جب لیں گے جب وہ قائل اس سے کفر مراد لے رہا ہو، تو وہ بھی اس سے وہ کفر مراد نہیں لے رہے ہیں علماء دیوبند سے. تو ان کے فتوے سے تو وہ مطلب کافر بھی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ تو کفر مراد نہیں لے پہلی رہے ہیں نا واقعہ علماء پر دیوبند. اشکال کا جواب یہ ہے جی کہ وہاں پر جو اعلیٰ حضرت نے پہلی تیسری جلد میں جو لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ گواہان شرعیہ اس کے افعال کی گواہی دیں. قول فعل دونوں ہے، قول یا فعل دونوں کا. ہاں. اور تحریر جو ہے وہ تحریر حتمی ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں مراسلہ بھی کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی سے خط و خطابت کے ذریعے یہ باتیں پوچھی ہے کہ آپ کی مراد یہی ہے کہ نہیں.
آپ نے جو کہا ہے اس سے کیا مراد لیا ہے، تو وہ ظاہری اقوال ہیں، ان میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی، اور ان لوگوں نے اس عبارت کو بدلا بھی نہیں، وہ جو ہے عبارتیں واضح ہیں اپنے مراد میں، اس کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلو کفر مراد لیا، ورنہ ہرگز کفر نہیں۔ تو وہ لوگ تو کفر کا پہلو مراد ہی نہیں لے رہے ہیں نا۔ کیوں نہیں؟ وہ کفر مطلب وہ عبارت کہہ رہے ہیں جس سے کفر ثابت ہوتا ہے تو اس سے کفر ہی کا پہلو مراد ہوگا۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، جیسا علم حضور کو ہے ویسا علم جو ہے جانوروں کو، سبھی مجنو بہائم جمی حیوانات کو حاصل ہے۔ یہ سب سے تو انکار کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہم نے نہیں کہا۔ وہ کہاں انکار کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل کرتے ہیں، ان کے سارے کتابوں کرتے تو آج تک اپنی کتابوں میں چھاپتے کیوں؟ چھاپے بسط البنان میں تو انہوں نے انکار کیا ہے، تھانوی مولوی تھانوی صاحب نے، کہ یہ جو اس میں انہوں نے لکھا ہے، الزام لگایا ہے، تو ایسا تو میں بھی ایسے کو کافر سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کا علم جانوروں جیسا ہے یا پاگلوں جیسا ہے، وہ تو خود انکار کر رہے ہیں نا بسط البنان۔ ابھی بھی چھپ رہی ہے، اس میں بسط البنان جو ہے حفظ الایمان کے ساتھ چھپ رہی ہے، وہ حفظ الایمان کی آپ عبارت بتا رہے ہیں، تو انہوں نے تو اسی ٹائم انکار کر دیا ہے، اور ان کے ساتھ بہت سینکڑوں کتابیں میں نے پڑھی ہیں، تو اس میں وہ انکار ہی کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی جو یہ الزام ہے ہمارے اوپر، ایسا کہنے والے کو تو ہم خود کافر سمجھتے ہیں، تو وہ تو انکار ہی کر رہے ہیں نا پھر۔ تو وہ عبارتیں کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں؟ ان کو اسی وقت ہٹا دینا چاہیے کہ جیسا علم حضور کو ہے ایسا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں لکھا انہوں نے، جیسا علم حضور کو ہے ایسا سب کو ہے، ایسا لکھا ہی نہیں انہوں نے، ایسا کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ کیا لکھا؟ ہاں، یہ بات ہے، جیسے مراد کل غیب ہے۔ ہاں ہے نا؟ ہاں، نہیں، وہ ایسا لکھا ہے جیسے کسی نے سوال کیا، حفظ الایمان کی عبارت پر کسی نے سوال کیا کہ میں تھوڑا فرصت میں بات کروں آپ سے؟ ہاں، ضرور ٹھیک ہے، میں آپ کو کب کروں فون؟ مغرب بعد یا عشاء بعد، تھوڑا جب ہم ہوں گے مدرسے میں بیٹھ کر، میں بازار میں بھی ہم چل رہے کراچی۔ جی ہاں، میں سمجھ گیا تھا، تو ٹھیک ہے، میں شام کو کرتا ہوں۔ ٹھیک، جی جناب، ٹھیک ہے جی۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ دا پرسن یو آر اسپیکنگ ود۔ ہلو، ہاں ہلو، جی حضرت بات کریے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت جناب؟ مفتی سہیل رضا اختر صاحب، خیریت؟ جی الحمدللہ۔ ارے وہ کل فون کیا تھا نا، بات ہو نہیں پائی تھی، آپ بول رہے تھے ٹائم نہیں ہے، تو بات کر لیں؟ ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، وہی پوچھنا تھا جو آپ کو میں نے بھیجا تھا، اور آپ نے کہا تھا وہ حفظ الایمان میں کچھ عبارت بتا رہے تھے کہ جیسا عبارت ہے اس میں، تو اس میں جیسا کا لفظ تو نہیں ہے جناب؟ لائن پر ہے؟ نہیں، لائن تو یہ مطلب وہ بات کرنے کے لیے نہیں، میرا فون جو ہے تھوڑا سا وہ تھا اس لیے لگوایا تھا، وہ بات نہیں کریں گے، وہ عامی آدمی ہے۔ ہاں، تو کیا تھا عبارت جیسا کا لفظ نہیں ہے اس میں؟ ہاں، جیسا کا لفظ اس میں نہیں ہے، آپ نے کہا تھا۔ ہاں، جیسے یہ میرا یہ سوال تھا، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 302 میں ایک عبارت ہے، اگر کسی مسلمان پر گواہان عادل شہادت دیں کہ یہ فلاں قول یا فعل کے سبب مرتد ہو گیا اور وہ اس سے انکار کرتا ہو تو اس سے تعرض نہ کریں گے، اس لیے کہ اس کا مقرنہ اس کے کفر سے توبہ و رجوع سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے مکر گیا کہ بھائی نہیں، یہ ہمارا یہ قول یا فعل جو ہے یہ کفر نہیں ہے، تو اس سے تعرض نہیں کریں گے، اس کا مقرنہ اس سے کفر نہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ میرا یہ قول و فعل جو ہے کفر نہیں ہے، اس سے مکرنا نہیں ہے، بلکہ اس قول سے مکر جائے کہ یہ قول میرا نہیں ہے، جو کفر والا قول ہے
ہاں وہ یہ مکر جائے کہ یہ قول میرا نہیں ہے یا میں نے ایسا نہیں کہا. ہاں برابر ماشاء اللہ. تو میں نے ایسا نہیں کہا، صحیح بات ہے، اور اس سے مکر جائے تو اس سے تعرض نہ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ جلد نمبر 30 میں صفحہ نمبر 348 یعنی کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے، حکم کفر کا جزم کیا ہے، اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے کفر ہی مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں. تو قائل نے اگر کفر مراد لیا ہو تو اس کو کافر بول سکتے ہیں، اور اگر وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، کفر مراد نہ لے خود قائل، تو وہ ہرگز کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس بنا پہ جو علماء دیوبند پر جو کفر کا فتویٰ لگا ہے، تو وہ تو ایک تو انکار کر دیں کہ یہ ہم نے کوئی کفر نہیں کیا ہے، دوسرا وہ اس عبارت سے کفر مراد نہیں لے رہے جو ان کی عبارت ہے خود کی، ان کی کتابوں میں. تو ان سے یہ تو ہو گیا نا کہ وہ کفر نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کفر مراد نہیں لے رہے ہیں. جب وہ عبارتیں صریح ہیں تو اس میں جو ہے مراد لینے نہ لینے کی بات ہی نہیں رہ گئی، اور اس پر انہیں مطلع کیا گیا بار بار، اور آج تک ان عبارات پر ان سے مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ عبارتیں کفر ہیں. نہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہتا ہو کہ میری یہ عبارتیں نہیں ہیں، نہیں تو وہ پھر اپنی کتابوں سے نکال لیں، اس سے رجوع اور توبہ کر لیں. تو یہ تو ہی ہے کہ وہ عبارتیں نکال لیں اور ان عبارتوں کو غلط کہہ کے رجوع اور توبہ کر لیں، تو ان سے حکم کفر اٹھ جائے گا. جناب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حسام الحرمین میں جو لکھا گیا تھا وہ ہماری عبارت ہی نہیں ہے، اور جو ہمارے شایع ضائع ہیں جیسے کتابیں موجود ہیں، ان کے کتب خانوں سے چھپ بھی نہیں ہیں. ہاں تو اس میں جیسے کا الفاظ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بسط البنان جو مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے بسط البنان، اس میں انہوں نے لکھا ہے صاحب کہ جو ہمارے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ ہماری عبارت ہے ہی نہیں. ہم تو ایسے جو عبارت لکھی ہے ایسے تو ہم بھی کافر کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے علم کو شیطان اور پاگل سے تشبیہ دے. وہ تو یہ خود کہہ رہے ہیں، تو وہ انکار کر رہے ہیں نا، اور پہلو کفر بھی مراد نہیں لے رہے ہیں. تو دونوں شرائط اس میں پائی جاتی ہے، تو اس حساب سے تو ان کو کافر نہیں کہہ سکتے ان کے یہ اصول سے. یعنی سارے فتاوا میں یہ چیز ہے، اجماع ہو گیا نا اس پر. فتاوا میں جتنے الفاظ پر حکم جتنے الفاظ پر سے حکم کفر مراد ہے ان سے قائل نے جو الفاظ ہے وہی مراد لیا ہو. ہاں جج میں جیسے وہ ہم نے جس الفاظ ہیں جو ان حضرات کی ہیں وہ صریح ہیں. صحیح کیسا؟ تعویل بھی نہیں ہو سکتی. نہیں تو انہیں نے تو صاف صاف فتاوا ہے نا کہ وہ کفر حکم کفر مراد لیا ہو تبھی کافر ہے. جج میں الناس کی عبارت یہ ہے کہ بعد زمانہ نبی اگر کوئی دوسرا نبی یاد ہی جائے تو آپ کی خاتمیت علی حال ہی باقی رہے گی، آپ کی خاتمیت سے کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ نے پڑھی ہے فیض الناس؟ فیض الناس ہاں پڑھی ہے ہم نے. اس میں کیا لکھا ہوا کس چیز پر ہے؟ اس میں دو عبارتیں قابل اعتراض ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر نبی ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علوم میں، رہا عمل میں تو امتی کبھی نبی کے برابر ہو جاتا ہے اور کبھی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے. ہاں بظاہر تو یہ جو ہے تو بظاہر کیا کوئی امتی عمل میں نبی کے برابر ہو جائے گا یا نبی سے آگے بڑھ جائے گا؟ تو یہ کفر ہے، مطلب جج میں کفر ہے یہ. ہاں بالکل. تو یہی عمل میں نبی سے آگے بڑھ کر کے بتانا یہ کفر نہیں ہے. اگر یہ کفر ہے تو یہ علماء بریلوی بہت ساری کتابوں میں لکھے ہیں، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہی بات لکھی ہے، اور تفسیر کبیر امام راضی نے بھی یہی بات لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ یہی بات جو انہوں نے کہی ہے. تو یہ فون پر تو کلیئر نہیں ہو پائے گا. آپ وہ ساری عبارتیں لے کر کے کسی جگہ پر بیٹھ جائیں یا مجھے بلا لیں یا آپ ہمارے یہاں آ جائیں.
نہیں میں دلیل ہیں آپ کے پاس دلائل ہیں تو میں دلیل نہیں، آپ نے ایک بار بالکل میں بھیج دیتا ہوں آپ کے واٹس ایپ پہ عبارتیں جتنی ہے کہ جو اعمال نبوت اعمال سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ محض رب کے فضل سے، ورنہ شیطان یا کسی فرشتے کو ملنی چاہیے تھی. یعنی شیطان کا عمل نبی کے عمل سے یہ بتا رہے ہیں زیادہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی. یہ تو بات مسلم ہے کہ نبوت وہ عہدہ اور منصب ہے جو کسب سے نہیں بلکہ عطائے الہی سے ہی حاصل ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امتی عمل میں نبی سے بڑھ جائے گا، اور انبیاء جو ممتاز ہوتے ہیں وہ صرف علوم میں. تو وہی تو کہہ رہے ہیں، وہی تو کہہ رہے ہیں. جیسے دیکھیے فتاوت تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 273 پہ لکھا ہے کہ نبوت اعمال سے نہیں حاصل ہوتی. یعنی عمل زیادہ کتنا کر لیں، اگر اعمال سے حاصل ہوتی تو شیطان کو نبوت ملتی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شیطان کا عمل زیادہ ہے نبی سے. اور صریح عبارت کی کوئی امتی جو ہے وہ اعمال انبیاء ممتاز ہوتے ہیں علوم میں، امتی سے تو صرف علوم میں. اور اگر عمل میں امتی کبھی نبی سے برابر ہو جاتا ہے کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے. تو یہی سیم امتی کے چاہے جتنے کثیر ہوں لیکن وہ حیثیت میں کسی نبی کے عمل کے درجے میں نہیں آ سکتے. تو ابھی یہ دیکھو فتاوی فیض الرسول ہے، یہ کہہ رہے ہیں جن علوم پر نبوت موقوف نہیں ان علوم میں نبی سے بڑھ کر غیر نبی ہو سکتا ہے. اب سوچئے، اب یہ فتاوی فیض الرسول مولانا مفتی جلال الدین امجدی، جلال الدین امجدی کی اس میں کیا لکھا ہوا؟ جن علوم پر نبوت موقوف نہیں ان علوم میں نبی سے بڑھ کر غیر نبی ہو سکتا ہے. اس میں تو صریح ہے، ہو گیا عبارت، یہ صریح عبارت ہے. غیر نبی علوم میں نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. تو آپ نے تو آپ کے فتوے سے تو یہ کافر ہو گئے. عمل کی بات میں کر رہا ہوں، اعمال جو ہیں انبیاء کے یعنی علوم میں نبی سے بڑھ امتی کے اعمال کتنے بھی کثیر ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں جملہ آپ سنیے اس کو. اعمال امتی کے کتنے بھی کثیر ہوں مگر درجے میں انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتے. علم میں ہو سکتا ہے بڑا، غیر نبی سے بڑا ہو سکتا ہے. نہیں، علم میں بھی بڑا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا نا کہ علم میں بڑھ سکتا ہے. اب آپ فون پر یہ ساری باتیں کریں گے تو کیسے حل ہو پائے گا؟ ابھی سامنے ہوتا ہے، میں کتاب دیکھتا، وہ عبارت دیکھتا. میں بھیج رہا ہوں آپ کو عبارت، آپ کو بھیج رہا ہوں عبارت، آپ کو بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ فون پر گفتگو نہیں ہو پائے گی. اب آپ اس وقت بھیجیں گے، کون سے اسکرین شاٹ بھیجیں گے، کس وقت؟ میں پوری کتاب آپ کو بھیج رہا ہوں، پورا دونوں کا فرنٹ پیج بھی ہے اور یہ بھی ہے، سب بھیج رہا ہوں. آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، آرام سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کا نمبر ایڈ کر لوں، اس کے بعد وہ جائے گی. اور بعد زمانے نبوت اگر کوئی دوسرا نبی آئے تو آپ کی ایک منٹ آپ ایک چیز پہ بات کریں گے تو کیا ہم کو بھی علم ہو جائے گا اچھے سے؟ نہیں تو اس کو آپ نے بھیجا ہے، میں دیکھ لوں گا، لیکن اس طرح کی بہت ساری عبارتیں ہیں نا. بنیت الطالبین میں بھی ہے یہی کہ ہر آدمی جن کے پاس 72 انبیاء کرام کا عمل ہو تو بھی اس میں گرنے کا خطرہ ہو، لوگ سمجھیں گے کہ ان سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. اور بنیت الطالبین میں یہ بھی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مغموم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغموم نہ ہو، میں آپ کی امامت کو دنیا سے اس وقت تک نہیں لے جاؤں گا جب تک کہ ان کو انبیاء کرام کے درجات نہ دے دوں، امتی کو انبیاء کرام کے درجات نہ دے دوں. اب یہ تو نبی سے بڑھ کے غیر نبی کو بتا رہے ہیں عمل میں. اور تفسیر کبیر میں بھی ایسے ہی ہے. تفسیر کبیر میں ہے نجید فی جی کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ ممبئی سے جناب، ممبئی سے. وقت نجید فی الامتی من ہوا اطول عمرن و اشد اجتہادا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام تفسیر راضی ہے، جز ثانی صفحہ نمبر 227. اس میں کہہ رہے ہیں
कि बिलाशुबा हमने इस उम्मत में ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी उम्र और अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा है। तो ये तो तफसीर इमाम राजी कह रहे हैं, तो ये तो काफिर हो गए आपके फतवे से। ये तो अमल में भी बता रहे हैं। नहीं, आप तो इबारत भेजिएगा, हम देखेंगे फिर बात करेंगे। अभी आप हमसे जज़मी तौर मैं पर इबारत क्यों मांग रहे हैं? आपका मैं भेज दिया हूँ इबारत आपको। अच्छा, ये तफसीर कबीर वाली भी भेजे हैं? हाँ हाँ, तफसीर कबीर वाली मैं भेज जा रही है। और ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? हाँ हाँ, व्हाट्सएप नंबर है। ये देखो हमने भेज दिया है, एक आपको मिला? मिला आपको? मेरे इनकी बहुत सारी बातें हैं, पूरा ये मुनाजरा करना चाह रहे हैं, मगर ये फोन नहीं जनाब, मैं समझना इबारतें मैं देखो फतावा फैजुर रसूल में भी भेज दिया कि गैर नबी नबी से इल्म में बढ़ सकता है। पता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, खाली इन्होंने फोन किया है। जी हेलो हेलो हेलो, ये मवाइजे नईमिया में हाँ, है। अभी मेरे व्हाट्सएप पे आया नहीं है। मैंने भेज दिया है आपके व्हाट्सएप पे। आपका नंबर देखो, मैं बजे पहले तस्दीक कर लूँ आपके नंबर। ये जो है, एक मिनट। हेलो, जी तो ये जो है मुंबई में आप हैं, मुंबई में मकामी उलमा तमाम हैं, आप उनके साथ बैठक कर लीजिए। जी, मैंने देखो भेज दिया आपको इबारत। ठीक है, बैठक कर लेंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है। अब ये देखो आपको मैंने भेज दिया, आपका ही नंबर है ये, आखिर में 948 है ना आपका नंबर? हाँ हाँ, 948। हाँ देखो मैंने आपको भेज दिया, आपको मिल भी गया है। आप इबारत पढ़ लीजिए। तो ठीक है, आपने भेज दिया है, मैं देखता हूँ उसको, असल किताब से भी मिलाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। नहीं तो असली किताब भेजा हूँ मुफ्ती साहब, मैंने असली ही किताब आपको भेजी। देखता हूँ। हाँ, नकल नहीं भेजी, आप देख लीजिए। तफसीर नईमी भेजा है, फतावा फैजुर रसूल, जिसमें लिखा है कि नबी गैर नबी का उलूम में गैर नबी नबी से बढ़ सकता है। तफसीर राजी भी भेजा हूँ। अरे तो भाग गए हो, भाग गए। भाग गए? भाग गए। हवा ये सड़क गई। इतने बड़े मुफ्ती हैं ये हाँ, चलिए, बहुत बड़े मुफ्ती ऊँट बरेलवी माने जाते हैं। जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता ना, ये समझता हाँ, है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ। बगैर जाने बूझे अपने ही उलमा को काफिर बना दिए भाई। ये तो है हाँ, नहीं। यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के भी काफिर बना दिए, नौजुबिल्लाह। और मौलाना अमजदी साहब को भी काफिर बना दिए, जलालुद्दीन अमजदी साहब को भी। और नहीं हजरत, जैसे जैसे ये अभी कह रहे थे कि मतलब बाद ज़माने में कोई नबी आ जाए तो खात्मे नबूवत पर कोई फर्क ना आएगा, तो इनसे मालूम कराओ कि क्या कोई फर्क आएगा? नहीं, अगर जैसे बहुत से आदमी आके नबूवत का दावा कर रहे हैं, तो हमारे नबी की खात्मे में पे कोई फर्क थोड़ा ही आएगा। तो दज्जाल पैदा हो रहे, दुनिया नाम ले लेके कह रही है कि मैं नबी हूँ, तो वो नहीं हमारे नहीं, नबी वो तो आखिरी नबी है इंशाल्लाह, और वो नहीं आखिरी नहीं, है। वो फिर जब जाते, जब ये एक मामला खत्म हो जाता ना। हाँ, नहीं इनसे ये इंसान मालूम करना चाहिए कि मतलब तुम्हारा ये अकीदा है कि उस पर नबूवत पे फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब तो ये नबी मानते हैं और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को। क्यों जी? क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, नबूवत खत्म हो गई है। फोन लगाइए, फोन काट दिए उन्होंने। दोबारा लगा। हाँ, मुफ्ती सुहेल।
حضرت آپ تو کال کاٹ کے چلے گئے. تھوڑی بات اچھی چل رہی تھی, تھوڑا سا ہمیں بھی کچھ معلومات حاصل ہوتی. تھوڑی بات کر لیں حضرت. ہیلو. ارے تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. اب نہیں تو آپ لائن پہ رہ کے بات کرتے تھے نا, آپ لائن پہ رہ کے بات پڑھ لو, آپ کوئی دقت تھوڑا ہی ہے. لائن پہ رہے اتنا ٹائم کسی کو ہے نہیں ہے, پوری تفصیل یا پوری بحث فون پر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں جناب, ہو تو سکتی ہے, ہم تو کر ہی رہے ہیں نا. ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ عبارت دیکھ لیں اور آپ خلاصہ کر لیں بس بات میں. ہاں, عبارت دیکھ کے, آپ تو اتنے بڑے عالم و مفتی ہیں ماشاء اللہ, ہاں تو عبارت دیکھ کے ہی آپ کو ساری بحث سمجھ میں آ جانی چاہیے. پھر بھاگ گئے. اچھا, پھر بھاگ گئے. ہاں, تو یہ تھے بریلوی کے بڑے عالم, جو کافی مشہور بھی ہیں, اور یہ بڑے مفتی بھی ہیں بریلوی کے. ان کا پورا نام ہے مفتی علامہ مولانا سہیل رضا صاحب اختر مصباحی. بتاؤ کتنے بڑے بڑے نام رکھتے ہیں یہ لوگ. ہاں, یہ تو کافی مشہور اور بڑے مفتی ہیں. تو ان کا یہ حال ہے کہ دیکھو, ہاں, یہ فتویٰ انہوں نے لگا دیا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی پر کفر کا فتویٰ انہوں نے لگا دیا ہے. اور مولانا جلال الدین امجدی صاحب پر بھی کفر کا فتویٰ انہوں نے لگا دیا ہے. اور امام راضی, ٹھیک ہے, صاحب تفسیر کبیر, ان پر بھی انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے. اور ابھی تو میں حوالے تو بے شمار باقی تھے, تو یہ چلے گئے ہیں, ابھی پتہ چلتا کس پر انہوں نے فتویٰ لگا لیا ہے. کافی علماء بریلی پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے بغیر سوچے سمجھے, کہ جن کا عقیدہ ہے کہ بظاہر غیر نبی اعمال میں بڑھ سکتا ہے, ان پر سب کا انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کوئی جیسے ہاں, ایک حج کا کوئی 10 حج کر لیتا ہے, ہمارے نبی نے 1-2 حج کیے ہیں, تو وہ یہ مسئلہ ہے وہاں پہ. وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں نا, امت میں بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہیں جو رات بھر جو ہے نمازیں پڑھتے تھے, 300, کوئی 500, کوئی 1000. اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے تو نمازیں پڑھنا. ہاں, تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں, مثالیں ہیں. لیکن ساری امت کا ایک پل کا عمل اور انبیاء کرام کا ایک پل کا عمل, دونوں میں فرق ہے. انبیاء کرام کا عمل بھاری ہے اجر میں, ہاں, اجر میں بھاری ہے. تو ان کو پتہ نہیں, ان کا ذہن, ان کے بیماریاں کیا ہیں ان کے دماغوں میں, کہ ان عبارت تو سمجھ ہی نہیں پاتے, عبارت تو سمجھ ہی نہیں پاتے, اور یہ کفر کا فتویٰ لگانے چلے آتے ہیں. جبکہ کتب فقہ اسماء الرجال کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے, کان اندرا سلیمانان رجل یصلی کل یوم ولیلۃ 1000 رکعات, کہ ہر رات دن ملا کر 1000 رکعت پڑھتے تھے بڑے بڑے علماء محدثین تابعین. ٹھیک ہے, 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. اب بے شمار علماء کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. ہاں, تو اللہ کے رسول سے تھوڑی یہ ثابت ہے. تو کیا یہ سب کو کافر کہتے پھریں گے سارے, سب کو کافر کہتے پھریں گے؟ بے شمار کتابوں میں یہ حوالے ہیں, اگر وہ رہتے تو میں سب حوالے ان کو دیتا. ٹھیک ہے, احیاء العلوم الدین میں بھی لکھا ہے, جامع العلوم والحکم میں بھی لکھا ہے, امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ بعض سلف یصلی کل یوم 1000 رکعات, کہ بعض سلف جو ہے 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے. ہاں, اصل میں ان کے پاس جو ہے نا, یہ اپنی کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں, کتاب پڑھتے ہیں. حلیۃ الاولیاء میں بھی یہی چیز لکھا ہے, عامر بن عبد قیس کے بارے میں, کہ 1000 رکعت وہ پڑھتے تھے. اور دوسرے, ہاں, مرہ بن سراحیل کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے. بے شمار کتابوں میں لکھا ہے. تو اس کا مطلب سب کو کافر کرتے جائیں گے سارے علماء اور سارے تابعین کو, تابع تابعین کو, ائمہ مجتہدین کو. امام احمد بن حنبل 300 رکعت روزانہ پڑھتے تھے, اللہ کے رسول سے تھوڑی ثابت ہے. یہ سب کو بنا دیں گے, یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے, باقی سب کو بنا دیں گے. افسوس, اس کے عالم خود کہتے ہیں کہ شیطان عمل میں, شیطان جو ہے 90 سے بڑا ہے.
जी नबी से बड़ा है। कि नबूवत अमाल से नहीं हासिल होती, अगर अमाल से हासिल होती तो शैतान को मिल जाती, यानी शैतान का अमल नबी से बड़ा है, नबी तो मिलती। साफ साफ है ये, इन्होंने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर भी उसमें आई बाई साई कर रहे हैं। वहाँ खूब आई बाई साई करेंगे, लेकिन जो हमारे उलमा देवबंद की अकाबिर की इबारत में गलत नहीं भी है तो भी वो खींचतान कर उसको गलत साबित करेंगे, और इनके इबारत में गुस्ताखी है तो उसको खींचतान कर सही करने की कोशिश करते हैं। सोचो, इसमें फतावा फैजुर रसूल में साफ लिखा है कि जिन उलूम पर नबूवत मौकूफ नहीं, उन उलूम में नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकते हैं। इतना साफ इबारत भी है, तो ये आई बाई कर रहे हैं कि हम तो अमल की बात कर रहे हैं, यानी इल्म में तुम मानते हो कि नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकता है। हाँ, यहाँ उनकी जबानें जो है बंद हो गई। इन्होंने ये भी तक नहीं कहा कि इन्होंने गलत इबारत लिखी है, ये तक भी नहीं कहा। नबी से बढ़कर इल्म के बारे में दूसरों को जान रहे हैं। हाँ, इल्म में बढ़कर मान रहे हैं, लेकिन अमल में नहीं मान रहे हैं। सोचो, जबकि इनके अकाबिर तो शैतान का अमल इल्म होगा किसी को। अब सोचो, ये मान रहे हैं कि गैर नबी अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिया। अरे नबी को दिया है, लेकिन वो तो मानते हैं ना कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा इल्म गैर नबी को हो सकता है, तो मानते हैं ना। शैतान को अमल में ज्यादा मानते हैं। तो ये हाल है इनका, अभी क्या बताए। वो दोबारा लाइन पे ले रहा हूँ, अभी तो टाइम है अजान में भी। माशाल्लाह, बिल्कुल लगाऊं दोबारा। लगाइए लाइन पे, अभी आएंगे नहीं, समझ में आ गया, समझ में आ गया, आएंगे। हजरत थोड़ा सा टाइम दे दो। हेलो जी, हाँ हेलो जी, हजरत बात करें। हेलो जी 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 जनाब जी, बात करें, बात करें। तो आपने देख लिया कि और भी मैं हवाले दे रहा हूँ आपको? नहीं, मैं पहला भी देख ही रहा था, वो वाला तफसीर कबीर वाला। जी, एक मिनट में आपको इबारत पढ़ के सुनाता हूँ। जी, पढ़ के सुनाइए। जो आपने दलील में ये भेजा है। हाँ, तफसीर कबीर का जो आपने हवाला भेजा घेर करके। जी जी जी, बोलिए। हेलो, हाँ, मैं आवाज आ रही है आपकी, बोलिए, आप बोलिए। तफसीर कबीर आपने भेजा है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो वाली इबारत निकालिए आप। कौन वाली? और यहाँ से पढ़िए, वले काइलिन अन यक़ूला इन्ना नूहन अलैहिस्सलाम व कज़ा लुक़मान व कज़ल ख़िज़्र कानू अतवलु उम्रम मिन मुहम्मद फवजब अन यकूनू अफ़ज़लु मिन मुहम्मद व ज़ालिका बातिलुन बिल इत्तिफ़ाक़ फबतला मा क़ाल व क़द नजदु फ़िल उम्मा व हुवा अतवलु उम्रन व अशद्दु इज्तिहादन मिन अन्नबिय्य। ये इबारत पूरी पढ़िए आप। मैंने पढ़ी है, आप पढ़िए ना, मैं तो पढ़ चुका हूँ। मैं तो पढ़ के सुनाया हूँ अभी आपको। हाँ, तो बताइए क्या लिखा हुआ। तो इसमें जो है फबतला का माना क्या हुआ? बतला, लेकिन किसको कह रहे हैं फबतला? नहीं, जो आपकी इबारत घेरे हुए फबतला माकालू, जो वो कह रहे हैं उनकी इबारत नकल करके उसको बातिल कह रहे हैं, फिर वो अपनी बात कह रहे हैं। इमाम राजी वक़द नजीदू अपनी बात कर रहे हैं, वक़द नजीदू। जो आपने घेरा है ये माकालू का मकूला है। नहीं, माकालू का मकैना। वक़द नजीदू का क्या मतलब है? नजीदू का क्या मतलब है? जमा का सेगा है कि हमने पाया। हाँ, नजीदू से जितना यहाँ आपने घेरा है, हाँ, ये पूरा बताया। फबतला तो बातिल हो गया माकालू। जो लोग ये कहते हैं कि हम हाँ, उम्मत में ऐसे लोगों को पाते हैं जिनकी उम्र लंबी है, हाँ, जिनका इज्तिहाद में हुजूर से बढ़े हुए हैं। तो ये नहीं, अफजलो नहीं आई यकूनु अफजलो मिन मोहम्मद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है, इसको बातिल इन्होंने कहा है। फिर अपनी बात कहे हैं, वक़द नजीदु फिल उम्मती मन हुआ अतवल उमरन व शद्दु इज्तिहादन मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फिर इमाम राजी अपनी बात कर रहे हैं कि हम उम्मत में वली कायलिन से पढ़िए, वली कायलिन अयकुला इन्ना नूहन अलैहिस्सलाम, यहाँ से पढ़िए, कहने वाले ने कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम व कजल लुकमान व कजल खिज्र कानू अतवला उमरन मिनन मोहम्मद सल्लल्लाहु फवजबा, तो वाजिब है अयकुना अफजला मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु वजाल का बातिल बिल इत्तिफाकी। तो ये कह रहे हैं कि जो अफजल कहना हुजूर सल्लल्लाहु से अफजल होना ये बातिल है बिल इत्तिफाकी। फबतला मकालू, तो वो चीज बातिल है जो वो दलील ले रहे हैं फलासफा। तो फिर अपनी बात कह रहे हैं कि अफजल तो कोई नहीं मानता अल्लाह के रसूल से ना अंबिया कराम से। फिर कह रहे हैं वक़द नजिद फिल उम्मती, हमने उम्मत में बहुत सारे लोग को पाया वो तौल उम्र में भी थे और इश्तिहाद वो अशद इश्तिहादन, ठीक है, बहुत सा अमल में नबी से बड़े हुए थे, वो अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन इससे अफजल नहीं होते कोई नबी से, अमल में अब ज्यादा हो सकते हैं, अफजल नहीं हो सकते, क्योंकि सारी उम्मत का अमल और नबी के एक पल का अमल के बराबर भी नहीं सारी उम्मत का। नबी से अफजल नहीं होता ज्यादा अमल करने की वजह से। इसी तरह देखो हम उम्मत में पाते हैं जो अस्माउर रिजाल की किताबें हैं, जैसे ये हुलियतुल औलिया में है कि ताबईन वकाना इंदना सुलेमानी रजुल युसल्ली कुल्ला यौमिन लैलता अल्फ रकातिन, कि वो रोजाना 1000 रकात पढ़ते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल 300 रकात रोजाना पढ़ते थे। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप बात थोड़ा समझ नहीं रहे हैं या पता नहीं आप समझना नहीं चाहते हैं। हाँ बताइए, मैं समझ गया। होगा मैं कुछ कहूँगा आप कुछ कहेंगे, आधी आवाज नहीं जनाब कट जाती है, ये हसास मसले हैं, तो आप बैठ करके बात क्यों नहीं कर लेते? जनाब बैठ के बातें कर लेंगे, आप कभी यहाँ आते हैं तो हमें बता दीजिए, हम बैठ के भी बातें कर लेंगे। ठीक है, क्यों, हमारी जमात के बहुत सारे उलमा बम्बई में रहते हैं, मुफ्ती महमूद अख्तर साहब हैं। आप नंबर दे दें, मैं कांटेक्ट करके बैठ जाऊंगा, आप नंबर खाली दीजिए। मैं मौलाना मुफ्ती अख्तर साहब से भी मैंने बात किया है, हाँ, जो खलीफा ताजुश शरिया हैं। हाँ, ठीक है, तो खैर वो जाने जाने दीजिए। अब इबारत हमने पढ़ लिया है, तफसीर बताया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है कालू के बाद ये जो मकूला नकल किया गया है, ये मकूला ये कद बतला से देखो आप यहाँ से पढ़िए, चलिए एक मिनट, जो लोग ये कहते हैं उनका ये कौल भी बातिल हो जाएगा। हाँ, उनका कौल कौन सा बातिल है? यहाँ पे पढ़िए, आप यहाँ से लिकाइलिन यहाँ से पढ़िए, आप अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। मैंने वहीं से पढ़ा था शुरू में। हाँ, तो हाँ, कहने वाले कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम वलिकाइलिन अयकुला इन्ना नूहन अलैहिस्सलाम हाँ पूरी बात मैं देखो बता देता हूँ इबारत। वकजल लुकमान वकजल खिज्र कानू अतवला उमरन मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु फवजबा अयकुना अफजल मिन मोहम्मद। तो कहने वाले कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम, लुकमान अलैहिस्सलाम, खिज्र अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये वाजिब हो गया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं। वजाल का बातिल, अफजल हो, ये कोई कहे कि भाई उम्र ज्यादा थी तो इसलिए अफजल हैं, अमल ज्यादा किए तो अफजल हैं, तो उन्होंने इस चीज को बातिल कहा है। वजाल का बातिल बिल इत्तिफाकी फबतला मकालू। तो वो बात, एक मिनट पूरी सुनिए, पूरी बात पूरी बात सुन। जब मैं फबतला हाँ फिर इसको बता दिया बातिल हो गई। किस इबारत को बात है ये इबारत है वो कि जो जब ये बातिल हुई तो इसी के साथ फा बराए तफसीर करके जो फा बतला के जरिए इन्होंने कालू के बाद जो मकूला नकल किया है उसके बुतलान को बताया है। नहीं कालू के बाद ये कालू के मा कालू वो जो कहे यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है, ये इबारत खत्म हो जाती है, फिर अपनी इबारत लाते हैं वक़द। ये किस चीज की इबारत रद्द कर रहे हैं कि कोई कहने वाला कहे कि नूह इस्लाम, लुकमान इस्लाम, खिज्र इस्लाम की उम्रें ज्यादा थी इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अफजल हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये चीज बातिल है कि किसी के उम्र अमल ज्यादा होने से कोई नबी से बढ़ सकता हो, तो ये बिल इत्तफाक बातिल है जो उन्होंने कहा। फिर वो अपनी बात कर रहे हैं वक़द नजीद फिल उम्मती, उम्मत में हमने पाया कि उम्र में भी ज्यादा थे और अमल में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है। तो अपने ये इन्होंने ये चीज कहा, लेकिन इसकी वजह से वो हुआ मिनु अबदो फिर दर्जती मिन हाँ
और नहीं, और हाँ हाँ, ये और सुनिए जनाब, ये देखो, अच्छा सुनिए एक मिनट। अब मैंने आपको एक इबारत भेजा है तफसीरुल हसनात की, अल्लामा अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी, ये बड़े बरेलवी के बड़े आलिम है। कहते हैं हजरत दाऊद इस्लाम ने अर्ज की, इलाही क्या कोई चीज तेरी मखलूक में मुझसे ज्यादा जिक्र करने वाले है? तो अल्लाह ताला ने मेंढक के मुतालिक वही फरमाई, यानी नबी से ज्यादा जिक्र अमल करने वाला मेंढक है। सोचिए, अब इस पर भी आपका कुफ्र का फतवा लग गया। ये तो अमल, ये तो सही अमल बताया ना कि नबी, एक मेंढक जो जानवर है वो नबी से बढ़कर अमल में बता रहे हैं इसको। आपको मैंने भेज दिया तफसीरुल हसनात, आप पढ़ लें, जिल्द 5 है, सफा नंबर 467 है। भेज दीजिए, मैं इत्मीनान से मुताला कर लूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको कब फोन करूं? आप पहले पूरी तहकीक कर लें। जी जी, बहसो मुबाहिसा नहीं हो सकता, वही तो मैं कह रहा हूँ, आधी बातें आपकी समझ में आती हैं, आधी नहीं, हमारी आपको समझ में आएगी। नहीं, कोई बात नहीं, अगर हमारे नहीं समझ में आती, आपको समझ में आती तो आप समझा दीजिए, अल्लाह के यहाँ आप बड़ी जिम्मा हो जाएंगे समझा के। अगर नहीं हमारे फोन पर आधी बात आपको मेरी समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। नहीं, क्यों नहीं आएगी? समझ में आएगी, नहीं आएगी? नहीं, पूरी आएगी। एक मिनट अनिल भाई खामोश रहिए। एक जनाब, बिल्कुल समझ में आएगी, आपकी बात भी हमें समझ में आएगी, हमारे भी बात आपको समझ में आएगी। आपने कहा कि आपको तहकीक करने के लिए वक्त चाहिए, तो आप जितना तहकीक करने का आपको वक्त चाहिए हमें बता दीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कोई हमें दिक्कत नहीं है ना, हमें कोई गाय है। कौन सा बोल रहे हैं? वो एक अनीस भाई नाम है, वो कोई तो मतलब वो आमी है। आप कह रहे हैं कि रुकिए अनीस भाई, वो आपको वो कह रहे हैं कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ हाँ, तो वो क्या बोलना चाह रहे थे भाई? मैं ये कह रहा था कि बात तो समझ में आ रही है हजरत, पूरी समझ में आ रही है बात आपकी भी और इन हजरत की भी, पूरी बात समझ में आ रही है। ये तो इसलिए वो ये कोई ऐसी अहम आमी बात बोल रहे थे, कोई अहम बात नहीं। तो मैं यही कह रहा था, आप टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चीज़ हमारे समझ में आ जाए तो अल्लाह के नज़दीक हो सकता है वो मकबूल हो जाए और हमारा अमल दुरुस्त हो जाए। नहीं चाहिए आदमी को। हाँ, तो आप तहकीक के लिए जी जी, दूसरे की बातें सुनना और उस पर गौर करना जरूरी है। हाँ, तो ये आपको भी इबारतें जो है आपको क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे मान लो इस इबारत के लिए आपके पास दलीलें हैं, तो जो है जितने बेअबना के इबारात पर कुफ्र का फतवा है, क्या आपके पास सबकी तावील या सबके लिए आपके पास दलाइल मौजूद हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे हमें कोई गलत फहमी हो तो आप हमारी नहीं, मैं एक बात इजमाली तौर पर मैं पूछ रहा हूँ। एक जैसे मान लो इस इबारत पर बहस चली है कि अंबिया जो है सिर्फ उलूम में मुमताज़ होते हैं या अमल में भी मुमताज़ होते हैं जी। तो ये तो एक इबारत है। तो इस तरह की जैसे बाद हुजूर के बाद अगर कोई नबी याद दी जाए तो आपकी खातमियत अला हाली बाकी रहेगी, आपकी खातमियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इसके सबूत में और इसकी तावील में भी आपके पास दलाइल मौजूद है? हाँ, उस पर तावील में देखिए, आपने असल किताब नहीं पढ़ी है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अगर असल किताब जब पढ़ लेते, नहीं असल किताब नहीं, अभी इसी में देखो आप वो हो गए, उसमें बजाहिर के अल्फाज थे, आपने बजाहिर का नकल नहीं किया। तो अभी और दूसरा देखो, हिज़्बुल ईमान की इबारत पर आपने कहा जैसा इल्म लिखा हुआ कि जैसा इल्म मौजूद। देखिए आपने मुझे अचानक फोन लगाया है जी जी जी, और आप जैसा कि बता रहे मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी से आपने बात कर लिया है, तो आप जाहिर बात है बहुत दिनों से इस मुद्दे में लगे होंगे, आपने देखा होगा, सारी बातें इकट्ठा की होंगी, उसकी तैयारी की होंगी, है ना? तो अब जाहिर सी बात है अचानक चलते फिरते कोई बाजार में है, कोई रास्ते में है, कोई घर पर है, किसी टाइम फोन लगा करके किसी से, अब हमारे सामने नए किताबें रखी हुई हैं, नए इबारतें हैं हमारे सामने, तो ऐसे तो बात नहीं हो सकती। आपने तैयारी की है, आप बताइए, हम भी तैयारी की बात नहीं कि आप तारीख दीजिए, एक तारीख मुकर्रर कर ली जाए, उसमें बैठ करके किताबों को देखभाल करके गुफ्तगू हो जाए। अब हमारी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत अच्छी बात है, नहीं सही बात है, आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन मैं आपसे 3 दिन से गुफ्तगू कर रहा हूँ और आपने वो हिफ्जुल ईमान की बातों को भी छेड़ा।
तो आप 3 दिन से उसमें आपको तैयारी हो जाना चाहिए था हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक से। कि मैंने जब कहा कि आपने कहा कि जैसा का लफ्ज है, मैंने कहा जैसे का नहीं है, तो उसमें तो तैयारी जैसा होना और चाहिए। जितना हाँ इस पर बड़े मुनाजरे हो चुके हैं, हमको भी मालूम है उलमा के दरमियान कि जी जैसा जी और जितना इल्म, ये जी जी दोनों एक माने में है या अलग अलग माने में है। आपको इस इन इबारतों पे मुनाजरे हुए हैं, उलमा के हाँ दरमियान बहसें हुई जी हैं, आपको मालूम जी। होना चाहिए। नहीं नहीं तो मालूम अब है, आप अब उसमें बता जमाने रहे से हैं हो कि रहे मेरे हैं। सामने किताब नहीं है, तो आप कह रहे हो उसमें जैसा छूट रहा है। तो मैं किताब मैंने भेज कोई देख सकता हूँ। करके इबारत तो पढ़ी थी, उसका मफहूम इबारत तो यही है। तो मफहूम नहीं, तो मफहूम इबारत से कोई कुफ्र का फतवा नहीं लगता। मफहूम देखो, आप भी नहीं मालूम है तो मैं बदल जाता किताब है। सामने रख के थोड़ी हाँ, बैठा हूँ। बहरहाल जो उनकी इबारत है उस पर खैर कुफ्र का कोई बात फतवा नहीं। है, और उस जमाने से लेकर आज तक ना जाने कितने मुनाजरे हुए और ना जाने कितने लोग बहैसियत वकील आए, मगर हाँ, तावील नहीं कर सके और ना हुक्म कुफ्र उठा सके। तो अभी इस पर आप हिफ्जुल और ईमान अगर पे वो क्या इससे है? मुनकिर हैं कि मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा ये कौल नहीं है, तो उनको अपनी किताबों से वो इबारतें निकाल देनी चाहिए। उनका कौन सी निकाल देना इबारत? ही उनका नहीं तौबा और रुजू हो जाता। नहीं, शरीफ कौन सा इबारतें इबारत? ये सब मौजूद हैं। जैसे कौन सी इबारत आप बता और देंगे तो मुझे हुसामुल भी हरमैन में जानकारी कौन होगी। कौन सी इबारतें नकल हैं? हाँ, तो उसमें जो नकल है उस हुसामुल हरमैन में, तो बरेली उलमा ने कहा है कि हुसामुल हरमैन में जो इबारतें आला तो हजरत ने आप नकल बरेली की हैं, वाहिद नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ, अब आप समझे कि मैं अभी देवबंद की किताबों से पढ़ रहा हूँ, तो आप मानेंगे नहीं, इसके लिए मैं वो हवाले दे रहा हूँ जनाब। ठीक है? नहीं नहीं, आपने ठीक। जैसे कहा कि बरेली जी। उलमा ने उसमें नकल किया है, हाँ, तो अगर तो मैं वही मैं मुतलक कहूँ। जानना चाहता हूँ। कम से हाँ कम एक दूसरे का तारुफ हो जाए, तभी तो हाँ, पता जरूर चलेगा जरूर। कि बात किस नहज से हो रही, किससे हो रही, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, मैं तो आपको किस पहले बता किस ग्रुप दिया। के आप फॉलोअर हैं। जी जी, तो मुंबई में इतना रहता हूँ। बताने से भाई जाहिर सी बात है पूरा डिटेल नहीं मालूम हो जाता। आदमी का फोन आया, हेलो मैं फला बोल रहा हूँ, फला जगह से बोल रहा हूँ, आपसे कुछ बात करनी है, मसले मसला, आदमी बात हाँ हाँ, करना ठीक है, लेकिन सही जब इस सही किस्म की बात है। बातें होती हैं तो तो ऐसा आदमी को मुतारफ होना हाँ, जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था मुख्तसर जी में, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। जी। हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक से आप 2-3 दिन मुताला कर लीजिए। मैं हाँ परसों आपको फ़ोन करता हूँ, उसी पे खाली बात करेंगे, और जो भी आप हमें समझाएंगे, अगर हमारी समझ में आएगा तो अच्छी बात है, अगर आप दलील से समझा सकते हैं, ठीक है, तो हम आपकी बिल्कुल बात जी। मान लेंगे। जो भी है हमारा क्लियर हो जाएगा सारे इसका। और मैं अल्लाह को गवाह और हाजिर नाजिर समझ कर ये बात बोलता हूँ कि मैं वाकई दिल से सोच रहा हूँ कि अगर आप उसमें कुछ सच्चाई बता सकते हैं तो मैं कबूल कर लूँगा। मेरा हठ धर्मी का मसला नहीं है। नहीं तो हर धर्मी होना भी हाँ नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ मसला ये खेती बाड़ी हाँ, और जो है ये कोई हमारा जमीन जायदाद का तो मसला है नहीं, ना मसला कोई नहीं है, लेन ये देन है, ना कोई दीन ईमान कारोबार का। देखो, तजारत है। हम भी अल्लाह हाँ, के बात रसूल सल्लल्लाहु सिर्फ अलैहि जो वसल्लम है से। अल्लाह और हाँ, रसूल के ताल्लुक से अकायद का बिल्कुल। है कि भाई जो अकीदे उन शान के खिलाफ हैं, उन अकायद को हम कैसे कबूल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये हाँ, मैं दो चीज़ कहता हूँ। एक है जो अल्लाह के रसूल की शान में अदना गुस्ताखी करे, बल्कि गुस्ताखी सोच भी ले तो वो भी काफिर हो हाँ गया। सोच भी लिया तो हाँ। काफिर हो गया, कहना तो और दरकिनार, हमारा ये जो मसलक जिन है। इबारतों से दूसरा, हाँ, हम दूसरा कह रहे एक हैं चीज और। इख्तिलाफ ही सही, बतावील हाँ बईद आप लोग अगर शान करके उसमें की में से जो है हुक्म उठाना भी चाहते हैं, मैं हाँ, कहता हूँ इतना तूल तवील सरी अल्फाज में करने की क्या जरूरत है उन इबारात को, जिनसे जो है गुस्ताखियाँ अच्छा, मैं ये जाहिर कहना हो रही, चाहता तो हूँ उनको बदल कुफ्र। देने में क्या दिक्कत है। नहीं तो उस, देखो, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, आप उसमें देख लीजिए, अगर वो वाकई गलत इबारत है, अगर आप साबित कर दें तो उसको मैं दिल से मान लूँ, लेकिन अगर कोई गलत इबारत ना हो। 100 साल हो गए उन पर बहस मुबाहिसा होते हुए, मुनाजरे होते, वही सारी इबारतें तो घूम घूम करके मुनाजरों में पेश होती हैं। अभी इस दौर में कुछ मुनाजरे कम हो गए, मगर एक ज़माना था कि बार बार उन्हीं इबारतों पर आए दिन हर जगह मुनाजरे रखे जाते थे। अभी मैं आपको हिफ्जुल ईमान की इबारत पूरी किताब भेज दिया हूँ, आप उसमें बताइए गलत क्या है, फिर मुझे समझ में आवे कि हाँ ये चीज़ गलत है, आप बताइए पढ़ के। ठीक है, आप मैंने भेज मैं दिया आपको, देखता हूँ। भेज दिया। ईशा की अजान हमारे यहाँ बहराइच में हो गई है, तो आप, मैं अगर आप आपसे जो है अभी अगर बोलो आज फ़ोन करूँ या 2 दिन के बाद करूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं ऐसा करूँगा, कोई वैसा नहीं, चलिए क्योंकि मैं देखता समझना हूँ, एक आध चाहता दिन हूँ। बाद ही कीजिए, कल कीजिए, मगर थोड़ा ये कीजिए कि आप बात जी कीजिए मुझसे जी ज्यादातर जो है
یہ 8 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک دن میں، کیونکہ 8 سے لے کے 12 بجے تک آفس میں رہتا ہوں، مدرسے میں رہتا ہوں، 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، پھر نماز ظہر، پھر تو کھانا، جناب اس وقت میں بزی رہتا ہوں، اکثر بزی رہتا ہوں، کبھی کبھی ٹائم رہتا ہے، اکثر بزی رہتا ہوں۔ میں ظہر کے بعد ٹائم ملتا ہے یا شام کو کہہ ملتا رہا ہے؟ تھا کہ اس وقت میں مدرسے میں رہتا ہوں، مدرسے میں کتابیں بھی رہتی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کل کروں، پھر پرسوں کروں، پرسوں کرتا ہوں۔ پرسوں آپ تحقیق کر لیں، میں نے حفظ الایمان کی عبارت بھیج دی، آپ نے حفظ اور الایمان ہاں بھیجی ہے۔ اس پر ہمیں سمجھائیے کہ غلط کیا ہے، اور آپ کو اس کو ثبوت کے ساتھ سمجھائیے، ہم آپ کی بات مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے سر۔ ہیلو جی انیس بھائی، چلے گئے مفتی صاحب؟ ہاں چلے گئے وہ تو۔ ہاں تو ان کو چارہ ڈال دیا ہوں، اب اس پہ بات کریں تب پتہ چلے اب پھر کیسا ہو، پھر ان کی غلط فہمی اس میں بھی دور کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ، بہت بڑھیا بات کری آپ نے۔ ہاں، اگر میں یہ بات نہ بولتا تو شاید نہ بات کرتے۔ وہ پھر فون بھی نہ اٹھاتے۔ ہاں کہ میں مان لوں گا عبارت، واقعی مان لوں گا، اگر ثابت تو کریں پہلے۔ ہاں ثابت تو کریں۔ ہاں ہم تو مان ہی لیں گے، ثابت تو جی کریں، ہم انشاءاللہ۔ کو معلوم ہے کہ وہ غلط نہیں ہے، اور ہم اس کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، السلام علیکم۔